తాతగారు ఇంత ఎంపైర్ బిల్డ్ చేశారు. బిల్డ్ చేసి దాన్ని జస్ట్ ఆయనే నడుపుకుంటూ పోలేదు, ఎంతోమందిని ఇన్స్పైర్ కూడా చేశారు. ఎస్పెషలీ మీ ఫ్యామిలీలో ఆయనకి 4 ఆడపిల్లలు. 4 ఆడపిల్లలని ఇంత ఒక ఎంపైర్కి ఎంప్రెస్ లాగా చేసేసారు అందరినీ. హౌ ఇస్ దట్ హ్యాపెండ్ Upasana? So Tata always pushes us to think out of the box, and you know, the unexpected, he expects that to happen. So I never thought, you know, simple. I never thought, okay, fine, this is my company, I have to do this like any other. I always had to think out of the box, and that's what Tata pushed me to do. And he said, you know, you're here to do something really big. And then when someone's pushing you like that from the time you were a child, you cannot not listen to him. And it's just been the most amazing experience. Today I look back at my life and don't regret anything. If I was just sitting down and doing nothing, I would feel bad about my life. Because I have, thanks to Tata and my aunts, my mom, my dad, I have the opportunity to help so many people. And if I was sitting in my house not doing it, it would be a really wrong thing. But Upasana, తాతగారికి 4 ఆడపిల్లలు. మీ తాతగారికి 4 ఆడపిల్లల్ని ఆ రోజుల్లో ఆడపిల్లల వీళ్ళేం చేస్తారు, ఇంత పెద్ద హాస్పిటల్ని వీళ్ళు రన్ చేయగలుగుతారా అని చాలామంది ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత అయితే Tata doesn't differentiate, and nobody in my family or anyone differentiates between women and men. It's just the same. Everyone does the same work. And Tata looked at his 4 daughters as 4 sons, or bigger than sons, you know, and that's what they've done. And the beauty about the sisters is, if they were, normally if they're brother, sister, there's a different, you know, source, there's a different relationship. But here, they're all so thick, and they made sure, and that's Amama's, all her doing, because she kept the family together. Tata said, you have to grow. Amama said, the family is first. That's why we are not a business family, but a family business. కానీ ఉపాసన, అపోలో హాస్పిటల్ చైన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్లో నేను విన్నది ఏమిటంటే 17% సీనియర్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మహిళలు అని విన్నాను. అలాగే 54% ఆఫ్ అపోలో స్టాఫ్ ఆర్ విమెన్. Yes. Is it right? Yes, and we feel so much pride in, you know, having so many women. Because this is a business of tender loving care, and women are the ones that can actually heal the world, I feel. Because we have such a tender heart. Not that men don't. Men are really sweet, you know, but women have that loving touch, you know, that can, in this business you actually need it. We are in the service industry, and helping people heal is something that women do best. But India mottanlo, it is the 3rd largest hospital chain of hospitals, if I remember. No, we are the largest. The largest? Yes. Oh, sorry. Well, Apollo Hospital chain of hospitals, it started off only as a hospital. Basically medical care to start ayyaru. But tarvata రకరకాలవి ఆపరేషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు, లైక్ చైల్డ్ కేర్, విమెన్ కేర్, వెల్నెస్. Yes, see, all this is very important because we have to be adaptable for the new age, and year on year we are seeing new things in the healthcare, in changes in healthcare, which are so important for us. It's all because of our lifestyles. Tomorrow more and more problems are coming up. I'm very sure, in fact I'm itself starting it. I'm starting sleep clinics. I'm sure it's already there because now sleep has become a problem for a lot of people. I'm an insomniac. I have to try and cut off from the world and try and sleep. Yeah, it's crazy. అంటే ఏ టైంకి పడుకుంటారు, ఎప్పుడు లేస్తారు? Oh God, don't even ask. I really love to sleep and I need to sleep, but my mom and I can't sleep for more than 4-5 hours a day, and you don't get tired? I do get tired, so that's why I need to. That's why I made lifestyle changes. I'm still in the process of making it, and I'm like everyone else. I know all what I have to do, but I don't implement it. So that's why it's a journey, and all these lifestyle changes are a journey, and you have to keep reminding yourself of it. బట్ ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తీసుకురావాలి, ఇదంతా మార్పు రావాలి అన్నది ఫస్ట్ మీకు ఆలోచన వచ్చింది మీ నుంచే వచ్చింది కదా? Correct, yes. This came from me completely. Because I'll tell you, I was with the best of dietitians, best of nutritionists, everyone, best of,
everything possible. Best supplements, I was in America, in London, but then I took it upon myself and realized that a lifestyle change is all in the mind. It's no more about dietitians and fitness experts, it's all about mindful wellness. And mindful wellness, if your mind is strong, you can definitely conquer the world. I never believed it. At my age, I'm not supposed to be preaching like this, but it's actually true. So Charan and I together, we went and did Deepak Chopra's course. Charan and I love listening to Jaggi Vasudev. And we really follow these things. We read a lot of books on this. So it's really nice for us. And once we've realized that it's all in the mind, we make sure that we are strong-willed and strong-minded in actually implementing these things. లో తలదించుకుని వెళ్ళే అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అది తగ్గిందనే చెప్పాలి. తలదించుకుని ఇంటి దగ్గర తలెత్తి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేంత వరకు తలదించే ఆ ట్రెండ్ అయితే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 90% లేదనే చెప్పాలి. అవునంటారా కాదంటారా? కానీ నాట్ రియలీ, ఎందుకంటే సిటీ బ్రెడ్ అమ్మాయిలు వేరే ఉంటారు, స్మాల్ టౌన్స్ నుంచి వచ్చే అమ్మాయిలు వేరే ఉంటారు. ఎస్ ఐ మీన్ పర్సంటేజ్ వైజ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి. ఆ ఇన్సెక్యూరిటీస్ అనేవి ఎంత అమ్మాయి చదువుకున్నా ఎంత ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ అలాగే ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నో ఫర్ దాట్, కానీ అంత ఒబీడియంట్గా ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చే అమ్మాయిల సంఖ్య తగ్గింది. తల ఎత్తి చూసే అమ్మాయిలు, ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేసే అమ్మాయిలు ఈరోజు పర్సంటేజ్ వైజ్ కొంచెం పెరిగారు. మీడియాలో వాళ్ళే కనబడతారు. నన్నే అన్నారు. సరే, అలాగే అయితే సివిల్ సర్వెంట్స్ లో కనిపించరు, అంతేనా? సివిల్ సర్వెంట్స్ కాదు, సమాజంలో అలాంటి అమ్మాయిలు చాలా తక్కువ. ధైర్యంగా బోల్డ్గా వచ్చి తను ఏ యాక్టివిటీ చేయాలనుకున్నా, లైక్ షీ మే వాంట్ టు బీ సంథింగ్, షీ మే వాంట్ టు బీ అ టీచర్, షీ మే వాంట్ టు బీ అ డాక్టర్. వాళ్ళు కూడా, ఈవెన్ ఈ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు చాలా అవన్నీ పోవాలి ఒక రోజు. ఆ రోజు వస్తుందని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. సరే, మీ నమ్మకం నిజం అవ్వాలని నిజంగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అయితే అంటే అలా లేకపోయినా నా చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతోంది, నేను కొంచెం కాన్షియస్గా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే అనుకునే ఈ రోజుల్లో కూడా అమ్మాయిలకి ఎన్నో రకాలైన ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. సో నేటి సమాజంలో ఉన్న అమ్మాయిలకి, అబ్బాయిలకి, పేరెంట్స్కి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఓకే, ఫస్ట్లీ గర్ల్స్ షుడ్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్. దే షుడ్ ఆల్వేస్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్. అండ్ వాళ్ళు ఏదైనా ఎంచుకుంటే దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి ఎలాంటి ఇన్హిబిషన్స్ పెట్టుకోకూడదు. దే షుడ్ ఫైట్ ఫర్ ఇట్. లెర్న్ దట్ ఫైటింగ్ యాటిట్యూడ్, నాట్ ఎస్కేపింగ్ యాటిట్యూడ్ ఆర్ నాట్ నాట్ ఫ్లీయింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటారు. సో ఫైటింగ్ యాటిట్యూడ్ అనేది వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోవాలి వాళ్ళంతటి వాళ్ళు. పేరెంట్స్ కూడా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఎంకరేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. పేరెంటింగ్లోనే like for example my parents, they were very supportive. From my childhood my father never believed that మంచి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇంట్లో ఉండిపోతే సరిపోతుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. మై ఫాదర్ ఆల్వేస్ డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ మంచి అబ్బాయినే పెళ్లి చేద్దామని అనుకున్నారు. కానీ నేను కూడా నా కాళ్ళ మీద నిలబడి ఐ షుడ్ బికమ్ అ పర్సన్ ఆఫ్ ప్రామినెన్స్ అని ఎప్పుడు కూడా హీ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్. కానీ దట్ థింగ్ షుడ్ బి దట్, అది యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. నిజం చెప్పండి, ఇంత అందమైన అమ్మాయికి సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేక తలపట్టుకోలేదు మీ పేరెంట్స్? చిన్నప్పటి నుంచి ప్లాన్ వేసారో ఏమో తెలియదు, కానీ బాగా ప్రొటెక్టివ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో పెంచారు మమ్మల్ని కదా. ఎస్, అప్పుడు తెలియలేదు, కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసిందనమాట. ఒక్కసారి ఎన్వైరన్మెంట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇంత అమాయకంగా ఎందుకు పెంచారో అనిపించింది. బేసికలీ నేనైతే వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టు ఎవ్రీబడి ఆర్ ఐ వుడ్ డూ మై సెల్ఫ్ ఇస్, పిల్లలకి కొంచెం బయట మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, చెడ్డ వాళ్ళు కూడా ఉంటారని చెప్తున్నాను. లైక్ దాట్. ఓకే, ష్యూడ్గా ఉంటుంది ప్రపంచం అనేది, కొంచెం నేర్పించాలి. మై పేరెంట్స్ kept us in a cocoon. Maybe because of various things, they had their own kind of backgrounds. My parents had an intercaste marriage, so they have their own thinking, perception about society and all that. మీరు సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వడానికి ముందు, సివిల్ సర్వెంట్ అయిన తర్వాత చందన దీప్తి గారిలో వచ్చిన మార్పు అని అంటే ఏం చెప్తారు? Yes, one thing is I'm definitely more emboldened. I'm really emboldened because నాకంటే పవర్ఫుల్ women ఎవరు ఉంటారు. Yes,
ఇండియాలో చెప్పాలంటే Women పవర్ చూస్తే అంటే చాలా proud గా అనిపిస్తుంది. ఎంపవర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ అండ్ ఈవెన్ పొజిషన్ వైజ్ ఐఎమ్ వెరీ ఎంపవర్డ్ సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను కొంచెం బోల్డే కానీ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఒక సమాజం పట్ల ఒక అవగాహనతో ఈ విధంగా నేను ఎంపవర్ అయ్యాను అంటే అది డిఫరెంట్ అనమాట దానివల్ల నా కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా సమాజానికి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ అదే ట్రాక్లో వెళ్తున్నాను ఇంకా చూడాలి రానున్న టైమ్స్లో ఏ విధంగా నేను సమాజానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతాను యాక్చువల్లీ మీరు అనాథాశ్రమం పెట్టినప్పుడు పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు వాళ్ళు? సో ఇట్స్ ఎ లాంగ్ స్టోరీ అండి యాక్చువల్లీ ఐ విల్ కట్ ఇట్ షార్ట్. నేను యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అంటే బేసిక్గా ఇంజురీ అయింది, స్టెబిలైజ్ చేశారు. అంతవరకే. అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే డాక్టర్స్ సర్జరీ చేసే వాళ్ళు సర్జరీ చేస్తారు, డాక్టర్స్ తర్వాత డ్యూటీ డాక్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తారు. కానీ దిస్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ టైమ్ ప్రాబ్లం. అంటే దెర్ ఈజ్ నో ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్. ఎప్పటికీ నడవం మనం. అంటే దెర్ ఈజ్ నో వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ హూ వాక్డ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. దెర్ ఈజ్ నో కౌన్సిలింగ్ కైండ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా. I don't think in anywhere in the world. సో నేను ఒక్కొక్కటి నేర్చుకున్నాను వన్ బై వన్. ఒక నార్మల్ లైఫ్కి తీసుకొచ్చాను. ఓకే, ఇలా కూడా బయటకు వెళ్ళొచ్చు, ఇలా కూడా నార్మల్గా డ్రెస్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా కూడా బయట మూవీస్కి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇట్ టుక్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ టు లెర్న్ ఆల్ దట్. సో నాకు అనిపించింది. ప్లస్ నాకు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు టు లుక్ అప్ టు ఎవరి దగ్గరైనా నేర్చుకుందాము అంటే ఎవరు లేరు. నేను వెళ్ళి నేర్చుకున్న వాళ్ళు 6 years 5 years మ్యాక్స్ ఆఫ్ 8 years 9 yearsలో చనిపోతూ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళని చూస్తే నాకేమనిపించిందంటే, ఓహో మన లైఫ్ ఇంకా షార్ట్, లైఫ్ మస్ట్ బి అరౌండ్ మ్యాక్స్ అంటే ఇంకో 10 years బతుకుతామేమో. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియా ఐ గాట్. బట్ స్లోలీ వెన్ ఐ లుక్డ్ అప్ టు మై సెల్ఫ్ లివింగ్ నార్మల్ లైఫ్, ఇప్పుడు ఐఎమ్ 18 years బీయింగ్ ఆన్ ద బెడ్ అండి. కెన్ యూ ఇమాజిన్ 18 years బీయింగ్ ఆన్ ద బెడ్? కెన్ ఐ లుక్ సంబడీ లైక్ దిస్? ట్రూ. అంటే మైన్ ఈజ్ ఎ వెరీ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంజురీ. నాకు ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇంజురీ అయింది, 6th and 7th బోన్ సర్వైకల్. సో ఇక్కడ నుండి బాడీ పనిచేయదు. సచ్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ నుండి మనం నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే ఇమాజిన్. రైట్. ఈ అనాథ పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి మీరు గ్యాదర్ సో చేశారు? ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను ఐ స్టార్టెడ్ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ స్ప్రెడ్ దిస్ అవేర్నెస్ దట్ లైఫ్ కెన్ బీ బీయింగ్ ఆన్ ద బెడ్, వీ కెన్ లివ్ నార్మల్ లైఫ్. సో ఐ స్టార్టెడ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. I started out reaching people. I started talking to new people who met with an accident like this. So in that process I came across 2 kids whose parents were crippled. Oh. సో ఆ పిల్లల్ని నేను తీసుకొచ్చి ఇనీషియల్గా కొన్ని రోజులు ఒక 6 months 1 year ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను నేను. ఆ తర్వాత వాళ్ళని స్కూల్లో జాయిన్ చేసి వాళ్ళని ఏం చేయాలన్న థాట్ ప్రాసెస్లో ఈ ఆర్ఫనైజ్ స్టార్ట్ అయిందండి. ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటూ స్టార్ట్ చేసి వీళ్ళని పెట్టి వాళ్ళని చదివించాలి అని. సో అలా 2 పిల్లలతో స్టార్ట్ చేసింది. ఈరోజు ఎంతమంది అయ్యారు? 25. వీళ్ళందరూ ఎలా వచ్చారు? ఇంకా నేను చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ రీచింగ్ అవుట్ పీపుల్ అండ్ పీపుల్ నో దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. సో డిఫరెంట్ స్టోరీస్, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తారు. సో if I feel it's genuine, if I feel they need some help, we take. కానీ పిల్లలే కాకుండా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నట్టున్నారు కదా కొంతమంది బయట. యాక్చువల్లీ తను ఏంటంటే స్కిజోఫ్రీనియా ఐడియా ఉందా మీకు? అంటే మెంటలీ రిటార్డెడ్ కానీ నాట్ దట్ సివియర్. ఓకే ఓకే. వాళ్ళల్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు, పైకి అటు ఇటు చూస్తుంటారు, వాళ్ళు మన సెన్సెస్లో ఉండరు, వాళ్ళకి జ్ఞాపకాలు ఏమి ఉండవు. ఓకే. అలాంటి ఆవిడ ఓకే వాళ్ళ బ్రదర్ వచ్చి తనని వదిలేసి అంటే నన్ను అడిగారు ఉంచుకుంటారా అంటే నేను అన్నాను కిడ్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర. సో ఐ డోంట్ నో హౌ సేఫ్ ఇట్ ఈస్, నేను చూస్తాను ఒక 1 week, నేను చూసి ఓకే అనుకుంటే ఉంచుకుంటాను అని అంటే రాంగ్ అడ్రస్ ఇచ్చి వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. కానీ అంటారు కదా కిడ్స్తో ఉంటే అదే
నేచర్కి దగ్గరగా కిడ్స్తో ఉంటే దట్స్ అ డిఫరెంట్ మ్యాజిక్. ఈరోజు అంటే ఐ కెన్ సే షీఈస్ ద ఫస్ట్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్. షీ బికేమ్ వెరీ నార్మల్. షీ టీచెస్ కిడ్స్ నౌ. షీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఐ మీన్ ఇప్పుడు అంతా తనే ఇన్ఛార్జ్ అక్కడ, అంటే షీ అడ్మినిస్ట్రేట్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, మీకు ఖచ్చితంగా ఒకళ్ళు అసెస్ చేయాలి అన్ని విషయాల్లో. ఇలాంటి కండిషన్లో ఆ పిల్లల్ని మీ దగ్గర పెట్టుకుని వాళ్ళకి సేవ చేయడం, వాళ్ళకి డబ్బులు స్పెండ్ చేయడం, వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇవ్వడం, ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్ కదండి. సో ఇదంతా ఎందుకు పెట్టుకున్నారు యాక్చువల్లీ? చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ మేకింగ్ మీ టు గో అండి. అంటే ఇప్పుడు నా కండిషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి లైఫ్లో ఏముంది చెప్పండి. కెన్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్? ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్, విల్ ఇట్ బి ఎ నార్మల్ మ్యారేజ్? కెన్ ఐ హ్యావ్ చిల్డ్రన్? నో. సో నాకు యాక్సిడెంట్ తర్వాత మా ఫాదర్ చనిపోయారు 2 yearsకి, 1.5 yearsకి. రీసెంట్లీ మా మదర్ చనిపోయారు. సో ఐమ్ ఆల్ ఎలోన్. ఓకే ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే నాకు ఇంకా గోల్ ఎయిమ్ అంటూ ఏముంది అంటే లాస్ట్ వీడియోలో అమ్మ ఉన్నారు కదా, యాక్చువల్లీ నేను చూసాను. 3 months బ్యాక్ చనిపోయారు. ఎలా? ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అండి. హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయారు. ఏజింగ్ ప్రాసెస్. మరి ఇప్పుడు ఎవరు ఉంటున్నారు మీ దగ్గర? నేను ఒక్కదానే ఉంటాను. ఓకే. నాకు అంటే ఒక స్ఫూర్తి కావాలి కదా మనం బతకాలంటే. సో దాట్ గివ్స్ మీ దాట్ అండి. ఐఎమ్ సూపర్ బిజీ విత్ దెమ్, యూనో. అసలు అంటే ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ అంటూ వాళ్ళతోటే ఉంటుంది వాళ్ళని. ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు జనరల్గా నాలాంటి వాళ్ళకి ఏముంటుంది, అరే ఎందుకు బతకడం అని ఉంటుందేమో ఎవరికైనా కొంచెం. నాకు ఎలా ఉంటుందంటే ఒకవేళ సడన్గా నాకేమైపోతే వీళ్ళంతా ఏమైపోతారు. ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏంటండి ఇప్పుడు వీళ్ళని, ఇంతమంది పిల్లల్ని వాళ్ళ ఫుడ్, షెల్టర్, నీడ్స్, మెడికల్, ఎడ్యుకేషన్, ఎవ్రీథింగ్ మీరు చూసుకోవాలంటే? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే మేమే చేస్తాము. బట్ వెన్ వీ డూ, పీపుల్ ఆల్సో కమ్ అలాంగ్. సో మై ఫ్రెండ్స్ హూ బిలీవ్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ వర్క్, వాళ్ళు నాతో పాటు వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు. లైక్ మైండెడ్ పీపుల్. అదే. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్గా మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, రైట్, ఇప్పుడు మీరు ప్రస్తుతానికి అనాథాశ్రమం పెట్టారు, మీ దగ్గర కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, అది మీ సేవా కార్యక్రమం, రైట్? బేసికలీ నేను టెక్స్టైల్ బిజినెస్ చేస్తుండేదాన్ని అండి. అంటే యాక్సిడెంట్ ముందు? యాక్సిడెంట్ తర్వాతే. ఓకే. నాకు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మై ఫాదర్ వాజ్ అ రిటైర్డ్ మ్యాన్. సో హీ కుడ్ హెల్ప్ మీ మచ్, ఎందుకంటే హీ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్. హీ వాజ్ నాట్ వెల్. బీపీ, షుగర్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఆ తర్వాత జస్ట్ ఇన్ 1.5 years ఆఫ్ మై యాక్సిడెంట్ హీ పాస్డ్ అవే. సో అప్పుడు ఎలా ఉండిందంటే బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఎప్పటికీ నడవలేదనగానే ఎవరి మీద పడుతుందో అన్న భారం, భయం ఉంటుంది కదా. తర్వాత వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళ వైఫ్స్, వాళ్ళ హస్బెండ్స్. సి వన్స్ దే గెట్ మ్యారీడ్, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ లైఫ్ ఫర్ దెమ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నాకు అసలు దారి లేదనమాట. అంటే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఎలా అన్నది అసలు ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో దట్ మేడ్ మీ టు స్టార్ట్ ఎ బిజినెస్. సో చాలా అంటే నాట్ జస్ట్ ఫ్యామిలీ, ఐ హ్యాడ్ టు ఫేస్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. యాక్సిడెంట్ అన్నది ఒక పార్ట్ చెప్పాలంటే. నేను దాన్ని అసలు ఈజీగా పీనట్స్ లాగా డీల్ చేసి ఉండేదాన్ని. ఇఫ్ ఫ్యామిలీ వుడ్ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ మీ, ఇఫ్ ఫ్రెండ్స్ వుడ్ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ మీ. మోర్ దెన్ దాట్ ఐ ఫేస్డ్ సొసైటీ. అంటే జస్ట్ బిఫోర్ యాక్సిడెంట్ యంగ్ గర్ల్ హూ వాజ్ ఎర్నింగ్, హూ వాజ్ హ్యాపెనింగ్, అంటే ఫోటోగ్రఫీ ఫీల్డ్, కొంచెం యూనో పోర్ట్రేట్స్, మోడలింగ్, ఫ్యాషన్ ఇవన్నీ వాళ్ళ షూట్స్ చేస్తున్నప్పుడు యూనో గ్లామర్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్, లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, యూనో అలా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది వరల్డ్ అంటే Cloud9లో ఉన్నట్టుగా ఉండింది. అండ్ వెరీ బిగ్ సర్కిల్, సో మెనీ ఫ్రెండ్స్. ఐ యూస్ టు ఫీల్ యూనో ఎవ్రీబడి నీడ్ మీ అన్నట్టుగా. అలాంటిది యాక్సిడెంట్ తర్వాత ఫస్ట్ ఒక about 10 days, 15 days, my hospital bed was like a florist shop and a chocolate shop, who lot of people visited, with the flowers, with the chocolates and all. But when they got to know that I can never walk in my life and this is a permanent problem, nobody turned back. Even today, if I turn back, I think only 2 or 3 people who know me, who saw me walking, are in touch with me. Nobody. ఇప్పుడున్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరికి కూడా నేను నడుస్తున్నది తెలీదు.
నేను ఐ యూస్ టు డ్రైవ్ ద కార్, ఐ యూస్ టు బి లైక్ ఎ టామ్ బాయ్. వాళ్ళకి అందరికీ ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి నేను స్టోరీస్ చెప్పాల్సిందే కానీ నోబడి సా మీ డ్రైవింగ్, నోబడి సా మీ వాకింగ్, నోబడి సా మీ డ్రైవింగ్ ద బైక్స్ అండ్ అంటే ఈ రోజుల్లో అందరూ నడుపుతున్నారు కానీ అప్పుడు 2000s బైక్ నడిపించడం అదంతా కొంచెం రేర్. ఐ యూస్ టు డ్రైవ్ మై కార్, ఐ యూస్ టు డ్రైవ్ బైక్, టామ్ బాయ్ లాగా ఉండేదాన్ని అనమాట అప్పట్లో. అంటే జస్ట్ గివ్ ద నాలెడ్జ్, అంటే ఎలా లైఫ్ ఉండిందంటే అప్పట్లో 2000లో ఐ థింక్ 99లో 97 తర్వాత ఎప్పుడో సియలో వాజ్ ద ఫస్ట్ లగ్జరీ కార్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? సో ఐ ఓన్ దట్ కార్ దట్ టైమ్. ఓకే. అప్పుడు నేను ఆ కార్ కొనుక్కున్నాను ఓకే. బై మై సెల్ఫ్. ఓకే. ఓకే. అంటే ఇమాజిన్, జస్ట్ గివ్ యూ ద హౌ లైఫ్ వాజ్ అన్నది. సో ఆ కార్ నడుపుతుండేదాన్ని నేను ఓన్గా. సో అలాంటి లైఫ్ ఉన్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయిన ఒక 1 monthకి తిరిగి చూస్తే అసలు ఎవరు లేరు. ఎవరు అంటే ఎవరు లేరు. మీతో పాటు పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా మీకు సపోర్ట్గా లేరని చెప్పుకోవచ్చా ఒక మాటలో? 101% అండి. అని ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా నవ్వుతున్నారు. నాకు సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకపోయినా చాలు. ఇట్స్ వండర్ఫుల్. ఒక ఉమెన్ నిజంగా వెనకతల ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా, ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్, మోరల్ సపోర్ట్, ఎమోషనల్ సపోర్ట్ లేకుండా ఈరోజు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు చేయలేదు ఎందుకంటే భయపడ్డారు. ఈరోజు నేను అంటే వాళ్ళకంటే నేను ఐ స్ట్రాంగ్లీ సే నేను వాళ్ళకంటే బెటర్ లైఫ్ బతుకుతున్నాను. ఒక అమ్మాయి ఒక మెంటల్ సిచ్యువేషన్లోంచి బయటకు వచ్చి నేను ఇది సాధించాను, ఇది ప్రూవ్ చేశానని చూపించుకోవడం ఎంత గర్వంగా ఉందో మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు. అమ్మాయిలందరూ కూడా మీ స్టోరీ చూసి ఎవ్వరూ కూడా భయపడకుండా, ఆత్మన్యూనతకి ఫీల్ అవ్వకుండా ఒక అడుగు ముందుకు ఎలా వేయాలనేది నేర్చుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. Yes, ma'am. That's the whole point of this entire thing also. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అవ్వక ముందు ఎలా ఉండింది అన్నారు కదా. ఆల్వేస్ ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. సో నాలాగా చాలా మందికి కూడా దే ఫీల్ ఇట్. బట్ when you dream something, you have to execute it, you have to get into the reality, and that changes your life completely అండి. నాకు ఎప్పుడూ చిన్నప్పటి నుంచి I don't want to do a routine job and I don't want to become an engineer, I don't want to be a doctor, I don't want to be into a common profession always. I'm very fascinated about creative things and I love taking up challenges andi. Edanna cheyakudandi cheyali ani chaala undindi. And that's how, and I love fashion andi. So bar ready avvalani I keep telling in my interviews also. And knowingly or unknowingly I started this process of creating garments. అది చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అది ఐ లవ్ దట్ ప్రొఫెషన్ అని అర్థమైంది. సో అలా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇన్స్టెంట్ డెసిషన్ వాట్ ఐవ్ టేకెన్. ఒక 1 year నేను కాగ్నిజెంట్లో పని చేస్తూ నైట్ అంతా ఇది చేసేదాన్ని. ఒక 1 year తర్వాత నాకు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా ప్రొఫెషన్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది దూరం నుంచి, కానీ దాంట్లోకి వెళ్ళాక నిజంగా డూ వి రియలీ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, వీ నీడ్ టు అనలైజ్ అండ్ దెన్ అండర్స్టాండ్. After 1 year my heart was completely sinking into that. Then I felt no, this is what I want to take up. That was my calling, that was my passion. Okappudu I used to feel, oh, why this happened, but now I'm right. When I really look back, when I connect my dots, it happened for a reason. Maybe if that wouldn't have happened, I wouldn't have created my identity today, what I am. So everything happens for a reason. So ఏం జరిగినా మన మంచికే అంటే. Absolutely, ma'am. I really strongly believe that. After one course, the next thing happened, the next thing happened. So everything happened for a good reason. And always remember, it makes you a better and a stronger person in your life. Every failure makes you a stronger person. It's not a failure. And there's no definition for success also. Today, our goals differ. At every stage, goals అనేవి change అవుతాయి లైఫ్లో. But how better you're evolving, ఏం నేర్చుకుంటున్నావు రోజు దాంట్లో నుంచి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 8 years క్రితం లేదా 7 years క్రితం చాలా నేర్చుకున్నాను లైఫ్లో, చాలా దెబ్బలు తగిలాయన్నారు. మా కోసం ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పగలుగుతారా? One thing which really shook me left, right, center was, ma'am, 2012 is what we started our journey. It's every day you need to evolve yourself. When couple of years back
I was trying a lot for the financial aid to get my business into the next shape. How long will I do this, growing from 10 to 20, 20 to 30. My passion was not that. I wanted to grow from 100 to 1000. That's what my passion was. So I got into the courses, I learned entrepreneurship. I wanted to, set up the process for the future. In that case, I was trying for the financial aid completely. So, everything works with collateral only. We were running around all the banks, running around everything to set up my business to the next level. 2018 lo, we were having very tough time in getting things into place. ఫైనలీ ఏ బ్యాంక్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది లోన్ మీకు? ఏ బ్యాంక్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు మ్యామ్. సో కొలాటరల్ అడుగుతారు కదా బ్యాంక్ వాళ్ళు, అండ్ అక్కడే ఒక ఆంటర్ప్రినర్కి డెడ్ అయిపోతుంది తన డ్రీమ్ అనేది. ఏ బ్యాంక్స్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ కొలాటరల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. యూ నీడ్ టు పుట్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ టు గెట్ కొలాటరల్ లోన్స్. సో లక్కీలీ ఒక పెద్ద ఆయన హెల్ప్ చేశారు మాకు. ఆయన హెల్ప్ చేశాక ఫుల్ ఇలా ఫ్లయింగ్ కలర్స్తో పైకి వెళ్ళాము. అంటే ఇంకా స్టోర్ కొత్తది బంజారా హిల్స్లో రోడ్ నెంబర్ 2లో కొత్త స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము అంటే ఎవ్రీబడీకి ఇది చాలా చిన్న విషయం అయి ఉండొచ్చు. ఒక 10 daysలో ఓపెనింగ్ ఉందనగా మిడ్ నైట్ మొత్తం ఇంటీరియర్స్ అయిపోయాయి, బట్టలు రెడీ అయిపోయాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ అనమాట. సో వీ ఆల్ ఎక్సైటెడ్, మా డైరెక్టర్స్ అందరూ ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడ్ నైట్ 2 o'clock I get a call from the fire department saying that there is a fire accident in your store. ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఈ స్టోరే, ఇప్పుడు మనం కూర్చున్న స్టోరే. మిడ్ నైట్ 2 o'clockకి నాకు కాల్ వచ్చింది, మొత్తం స్టోర్ బర్న్ అయిపోతుంది అని. నా ప్రతి రూపాయి, నా ప్రతి కళ, ఒక పెద్ద ఆయన నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం మొత్తం అందులో కాలిపోతుంటే ఆ బాధ ఎలా ఉండింది తెలుసా? బికాజ్ అందులో నుంచి బయటికి రావడం ఈజ్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్. ఐ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ టు దాట్. నేను నా లైఫ్లో చూడలేదు అవి. అంతా అసలు 2:30కి ఇక్కడికి వచ్చేసి అంతా ఇలా కాలిపోతూ ఉంటే గుండెలో బాధ అనిపించింది. ఇంకా ఒక 1 month పట్టింది నాకు. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ సైకలాజికలీ డిప్రెస్డ్ ఫీలింగ్ బికాజ్ చుట్టూ చూస్తే అందరు నా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. మళ్ళీ అవి రీపే చేసే కెపాసిటీ నాకు లేదు, బ్యాంక్స్ లేదు. అమ్మ చూస్తే రిటైర్డ్, నాన్న చూస్తే రిటైర్డ్. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. నా గమ్యం, నా కళ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయాయి. ఆ రోజు డిసైడ్ అయ్యాను. దిస్ వాజ్ ఇన్ July 10th అండ్ July 28th వాజ్ ద ఓపెనింగ్ 2018. ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఒక్కసారి అందులో ఫైర్లో చూడగానే మనసు ఇరిగిపోయింది. ఇంకా ఒక 4 hours ఎంతో ఆఫ్ చేయడానికి ట్రై చేసాము, మొత్తము అవ్వలేదు. 6 అయ్యాక అంత ముందు రోజు మొత్తం ఇట్లా కలకలాడుతూ ఉండి నెక్స్ట్ డే చూస్తే మొత్తం ఇంకా బ్లాక్ అనిపించేసింది. ఒక 1 week వరకు బయటికి రాలేదు. అందరూ అడుగుతుంటారుగా ఏం జరిగింది అని. ఐ షట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ మై హౌస్ అండ్ దెన్ ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్. కొంచెం డిప్రెస్డ్ అనిపించింది. తర్వాత ఐ జస్ట్ టోల్డ్ మై సెల్ఫ్ లైఫ్ విల్ నాట్ స్టాప్, దట్స్ ఇట్, లైఫ్ షుడెంట్ స్టాప్. ఒక పెద్ద నమ్మకం పెట్టుకున్నారు, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను, మళ్ళీ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను మ్యామ్. అది చాలా అంటే అందరికీ లైఫ్లో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. బట్ నాకు అది చాలా నా డ్రీమ్. 7 years కష్టపడితే ఒక స్టోర్ అనేది నేను పెట్టుకోగలిగాను. అది కాస్త అయిపోయింది అనే కల్లా ఇంకా 2018 ఐ థాట్ ఐల్ గివ్ అప్, దెన్ ఐల్ గో బ్యాక్ టు సంథింగ్. అండ్ నాకు అవసరమా అసలు, నేను ఎందుకు అంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయాలి, ఉన్న దాంట్లో ఉండొచ్చు కదా, అమ్మ వాళ్ళని ఎందుకు నేను ఇలా ఇబ్బంది పెట్టాను, మా మామ్ డాడ్ అందరూ స్టోర్ ముందు కూర్చొని ఇఫ్ దే ఆర్ క్రైయింగ్, నేను ఈ స్టేజ్కి దీనికి తీసుకొచ్చానా అని ఐ ఫెల్. దెన్ ఒక 1 week తర్వాత నా చేతిలో లేదు, అది నేనేం చేయలేదు కదా, వాట్ ఐ కెన్ డూ ఐ విల్ డూ. ఒక 1 week తర్వాత మళ్ళీ నేను అందరినీ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ అప్. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఇట్, దట్ మేడ్ మీ ఎ బెటర్ పర్సన్. I again rebuilt everything and today it is this. మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక చిన్న షాప్తో స్టార్ట్ చేశారని చెప్పని విన్నాను. Yes. సో ఆ స్టార్టింగ్ నుంచి జర్నీ ఒకసారి మాకు అని చెప్పగలుగుతారు? That was a beautiful 1-room journey which I started. Okay. I started చిన్న టైలర్స్ మాస్టర్స్ స్టార్ట్ చేసుకుని ఉన్నాము. బట్ ఐ స్టిల్ లవ్ దట్ రూమ్ వేర్ ఐ స్టార్టెడ్ అండి. ఐ స్టిల్ బంజారా హిల్స్లో స్టార్ట్ చేశాను. అక్కడికి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూసుకుంటాను. బికాస్ 5 years ఒకే రూమ్లో, that is only my kitchen, that is only my showroom, that is only my everything. I used to sleep there in middle of the machines and all. Okay. 5 years andulone. I love that journey. Even today asalu niddrapoyedani kaadu. Every day it's to be really exciting. I love my job, ma'am, whatever it is. I really love my job, and whenever I see my people happy, that's like
యా ఐఎమ్ డన్. ఆ రోజు అలా ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత, యాక్సిడెంట్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు దీన్ని రీబిల్డ్ చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నం అంటే ఏం చెప్తారు? మా అమ్మగారు అప్పుడే రిటైర్ అయ్యారండి. ఓకే. సో అమ్మకి వచ్చిన పెన్షన్ డబ్బులు ఒక 20 lakhs ఉంటే అస్సలు నేను నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ముట్టుకోవద్దు అనుకున్నాను. బట్ ఇంకో ఆప్షన్ లేకుండే. యు ఆర్ సో ఎమోషనల్. యా, బికాస్ మై మామ్ వర్క్డ్ హార్డ్ ఫర్ దాట్. She worked 40 years and she made some money for herself. అంటే అమ్మకు ఆల్రెడీ వినిపించదు. అమ్మకి వినిపించుకున్న అన్ని ఇయర్స్ కష్టపడి పనిచేసి మా అమ్మని చూస్తే చాలా సింపుల్ అండి. తను అమ్మకు వచ్చిందలా కష్టపడడం పెయిన్ రాదు, నాన్నక చదువు రాదు. అంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మా ముగ్గురిని ఎలా చదివించారో నాకు తెలుసు. ఇంట్లో కరెంట్ ఉండేది కాదు, లేదా అమ్మ 250 kilometers ట్రావెల్ చేసి వచ్చి రాత్రిపూట కూడా నాకు 1 o'clock చదివించడానికి ట్రై చేసేదన్నమాట. మనకా చదువబ్బదు, ఏది అర్థం కాదు. అలా ఇది ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయాక ఇంకో దిక్కుదోచలేదండి నాకు. వర్క్షాప్కి వెళ్తే శాలరీస్ ఇవ్వాలి, కస్టమర్స్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి చేతిలో, చేసిన బట్టలన్నీ మూల పడేసి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు స్టోర్ లేదు. అంటే ఒక హెల్ప్లెస్ సిచ్యువేషన్ అనిపించింది. అందరికీ లైఫ్లో దీనికన్నా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. నా ప్రాబ్లం చిన్నది అని ఈరోజు అనిపించింది. కానీ ఒక మెంటల్ బ్లాకేజ్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో బయటికి రావడం చాలా కష్టం అండి. ఎటు చూసినా ప్రాబ్లమే కనబడుతుంది. అందులోకి ఒక డివాస్టేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతా. ఆ రోజు అది యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ముందు అమ్మా నాన్న కూర్చుని, అక్కడ ఆపోజిట్ అమ్మా నాన్న ఏడుస్తున్నారు. వెనకాల చూస్తే అంకుల్ పెట్టుకున్న నమ్మకం, పక్కన చూస్తే నా హస్బెండ్ నా ఫ్రెండ్ జాబ్ వదిలేశారు 7 years నుంచి ఒక ప్రయాణించాలి అని. నేను ఎంతమంది ఫ్యామిలీస్కి ఆన్సరబుల్ ఉన్నాను. ఇంకోవైపు చూస్తే డబ్బులు లేకుండా నేను ఏమీ చేయలేను లైఫ్లో, నాకు తెలుసు అది. సో నేను స్టక్ అయిపోయి ఉన్నాను. అమ్మని అడగాలనిపించలేదు. బికాజ్ అమ్మకి అదొక్కటేగా, పెన్షన్ డబ్బులు ఒక్కటేగా లైఫ్లో ఉండేది, లైఫ్ లాంగ్. అది ముట్టుకుంటే నేను ఇవ్వగలనా లేదా కూడా నాకు తెలియదు. మళ్ళీ రేపు ఏం ఫెయిల్యూర్ జరుగుతుందో తెలియదు. బట్ ఇంకా ఆ మూమెంట్లో హ్యావ్ టు, అమ్మ ప్లీజ్ అంటే, మా అమ్మ ఒక్క నిమిషం ఆలోచించలేదు. నాన్న మీరందరూ హ్యాపీగా ఉంటే నాకు అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం వద్దు కదా లైఫ్లో, యూ డూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, గో అహెడ్. అందుకే ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ టు మీ. అంటే అమ్మ అంత కష్టపడితే ఈరోజు నేను అమ్మని సపోర్ట్ చేయాలి, కానీ అమ్మ సపోర్ట్ ఈ ఏజ్లో కూడా నేను తీసుకుంటానని బాధేసింది అంతే. స్టిల్ నేను మా హస్బెండ్కు కానీ నేను ఎప్పుడైనా ఒకటి చెప్తాను, గర్ల్స్గా వీఆర్ మ్యారీడ్, సో దట్ డజంట్ మీన్ దట్ your responsibility towards your parents ends. Please, I tell everybody, like, have oka abbai parents ent important, oka ammai parents kuda ante important. You have to take care of each other's parents always. Today they are so happy, so proud. You know, aa prati రూపాయిలో నాకు అమ్మ కష్టం. అఫ్ కోర్స్ అండి, అఫ్ కోర్స్ 40 ఏళ్ళు మా అమ్మ కష్టపడింది. 250 rupees నుంచి స్టార్ట్ చేసి 15,000 20,000 జీతం వచ్చేంత వరకు కూడబెట్టుకున్న డబ్బులు అవి. అవి అందరికీ అర్థమవుతుందో లేదు నాకు తెలియదు, కానీ నాకైతే మా అమ్మ అంటే పివి. ఇంకా ఐఎమ్ వెరీ ఎమోషనల్ పర్సన్ టు సర్టెన్ స్టేజ్ అండి. బికాజ్ టుడే ఇఫ్ యూ లుక్ బ్యాక్, దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 4 to 5 people who matters to you the most in your life, రైట్? అంటే అంతమంది కెరియర్స్ని రిస్క్లో పెట్టాను కదా అని చెప్పి బాధ వేసింది. బట్ ఏదో ధైర్యం నన్ను నడిపించిందండి. ఇప్పటికీ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్ అడ్మిట్ ఆర్ నాట్, అప్పుడప్పుడు భయం వేస్తుందండి. ఏంటి లైఫ్ అని ఒక్కసారికి పొద్దున్న లేవగానే అనిపించేస్తుంది. బ్రెయిన్ 360 degrees తిరుగుద్ది. ఏంటి నేను తీసుకున్న డెసిషన్ రైటా రాంగా లైఫ్లో? అది అంటే యూనో నువ్వు పెంచుకుంది, నువ్వు చేసింది ఇంత కాలిపోతుంటే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందంటే, అందరికీ ఏముందిలే ఒక స్టోర్, ఏముందిలే, అది కాదు, స్టోర్ కాదు. ఇంతమంది పెట్టుకున్న నమ్మకం నా మీద, వెనక్కి వెళ్తే 500 మందికి జీతాలు ఇవ్వాలి. ఇదంతా చేయటానికి నాకు ఒక 1 month అంతా పడుతుంది చాలా. బట్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కానీ నాతో ఉన్న మనుషుల వల్ల నేను ఈరోజు ఇంత బెటర్ పర్సన్ అయ్యానండి నిజంగా. ఎందుకంటే అంత పెద్ద ప్రాబ్లం చూసాక లైఫ్లో ఇంకేది వచ్చినా అనిపిస్తుంది ఈరోజు నిజంగానే. ఒకరోజు సడన్గా ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఐ వోక్ అప్ and that day it was, everything is too dark for me. మా ఆయన మొహం చూసినా, నా ఫ్రెండ్ మొహం చూసినా, అమ్మ మొహం చూసినా, అంటే ఏంటి నేను ఎందుకు ఇంతమందిని కష్టపెట్టాలి? అమ్మ చెప్పినట్టు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింటే అయిపోయేది కదా.
ఎందుకు ఈరోజు ఇబ్బంది, అవసరమా నాకు ఇద్దరు పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని స్కూల్కి పంపించుంటే అయిపోయేది కదా అలా అనిపించి యూనో ఏ సపోర్ట్ అందుక అని కాదు, నేను తీసుకోలేకపోయాను. ఆల్రెడీ ఒక మనిషిని చేయి జాపాను డబ్బుల గురించి, అదే నేను ఫెయిల్ అయ్యాను. ఆ రోజు ఎంత డిప్రెసింగ్ అనిపించిందంటే నా లైఫ్లో. ఐ వాంటెడ్ ఎండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎండ్ ఐ మీన్ టు సే ఇట్ వాజ్ సో యునో. అప్పుడు ఒక పోస్ట్ పెట్టానండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో, నేను పోస్ట్ పెట్టాను, డస్ ఎనీబడి ఫీల్ దట్ యోర్ సడన్లీ యూ వేకప్ అండ్ యువర్ హెడ్ స్పిన్స్ 360 degrees, యూ ఫీల్ నంబ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డార్క్ అని ఒక పోస్ట్ పెడితే ఎవరో అమ్మాయిలు నాకు మెసేజ్ చేశారు, మ్యామ్ వీ ఫీల్ యూ యాజ్ ఇన్స్పిరేషన్, యూ డోంట్ పుట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పోస్ట్, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ డిమోటివేటింగ్ అనగానే నేను ఇమీడియట్గా 5 secondsలో తీసేశాను. ఓకే, నాకు ఎంత ఎమోషన్స్ వచ్చినా కానీ ఐ షుడ్ నాట్. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే, సంబడీ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ మీ, సంబడీ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్. I was in depression kind of thing, you know, and depression is the worst feeling, Andy. You know, it kills you in and out. You don't feel like coming out. కనిపించదు మనకి, అంత డార్క్గా ఉంటుంది, ఏం చేయాలో తెలియదు. You don't feel like coming out. You don't feel like meeting people. You feel problem everywhere. You know, దాంట్లో నుంచి బయటికి రావడం is not an easy thing. But my friends, నా husband అందరూ హ్యాండిల్ చేసి they brought me out. కొంచెం టైం పట్టింది. I mean, it just took. బట్ ఈరోజు అమ్మ నాన్నని చూసినా కానీ అందరినీ చూస్తే హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. మేబీ దట్ వాజ్ లైక్ ఇట్ వాజ్ వాంటెడ్. ఆ రోజు అమ్మ ఓకే, అమ్మ ఈరోజు ఎంతైనా నా కూతురు అని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుద్ది కదా. అందరూ క్లయింట్స్ అమ్మతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు చాలా లక్కీ అండి ఇంత మంచి డాటర్ కన్నందుకంటే, నేను మంచిగా చెడు నాకు తెలీదు కానీ అమ్మనైతే ప్రౌడ్ చేశాను కదా చాలు. నాకు అలా ఒక కూతురు ఉంటే చాలా అనిపిస్తుందండి. ఏదో సంపాదిస్తామా ఏదో చేస్తామా అని కాదు లైఫ్. అమ్మ నాన్న హ్యాపీ ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయితే నథింగ్ లైక్ దాట్. యాజ్ అ విమెన్ వాట్ ఐ టెల్ పీపుల్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ యూ హూ హ్యాస్ టు డిసైడ్ వాట్ ఈస్ రైట్, వాట్ ఈస్ రాంగ్. యూ ప్లీజ్ బ్రేక్ యువర్ బ్యారియర్స్ అండ్ కమ్ అవుట్. నథింగ్ విల్ కమ్ ఇన్ అ కంఫర్ట్ జోన్. ఈరోజు ఇక్కడికి అన్నీ రావాలి అంటే రావు. ప్లీజ్ ఒక 100 మెట్లు పడండి కింద, దాని నెప్పేంటో తెలుసుకొని పైకి రండి. పర్ఫెక్ట్. సో దాట్ మీరు దాని స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో తెలుసుకుంటారు. అమ్మాయిలకి ఏం చెప్తారు? అమ్మాయిలు లైఫ్లో ఏం చేయాలనిపిస్తే అది చేయండి. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక్కటే లైఫ్, మన చాయిస్ అది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది జెండర్. లీడ్ యువర్ లైఫ్. డోంట్ గివ్ అప్ ఎనీ టైమ్. ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్. వాటి నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా వెళ్ళాలో ట్రై టు డూ దాట్. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఇప్పుడు విన్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి వచ్చే బహుమతులు వచ్చాయి, లేదంటే అందరూ బాగా ప్రైజ్ చేశారు, పేపర్స్ వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళు అందరూ కవర్ చేశారు. కానీ ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మీరు విన్ కాని అప్పుడు కూడా, అప్పుడు మీరు మీ మెంటల్ కండిషన్ ఉంది, మీకు ఆ టైంలో సపోర్ట్ చేసింది ఎవరు? మీకు అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు నేను వినేను కాబట్టి అందరూ ఇలా వచ్చి చేస్తున్నారు, విన్ కానప్పుడు ఎవరు పట్టించుకున్నారు అని అనిపించిందా మీకు? అంటే అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడండి, ఓడిపోయినప్పుడు అందరూ అంటారు సింధు ఓడిపోయింది, సింధు ఇది చేసింది, అది అప్సెట్ సింధు అని. అవన్నీ మనం ఆలోచిస్తే మనమే అరే ఏంటి అని మనమే బాధపడతాము. మన మైండ్లోకి అది వెళ్ళిపోయి అరే మనం సరిగా ఆడట్లేదా అని ఆ థింకింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. డెఫినెట్గా ఉంటుంది. గెలిచినప్పుడు ఎవరైనా ప్రేజ్ చేస్తారు, ఓడిపోయినప్పుడు ఎవరైనా మనల్ని సింధు ఓడిపోయింది, అప్సెట్ సింధు ఇది అదే వస్తాయి పేపర్లో కానీ మీడియా కానీ ఏదైనా. బట్ నేను అవి ఎక్కువగా ఒక్కసారి నాకు గుర్తు, నేను మా డాడీకి చెప్పాను అనమాట, అరే ఏంటి ఇలా. అప్పుడు మా డాడీ చెప్పారు అవన్నీ పట్టించుకోకూడదు, నువ్వు నీ గోల్ ఏంటి, నువ్వు అచీవ్ చేయాలి, నెంబర్ 1 ఉండాలి, నువ్వు టాప్లో ఉండాలి, నీ ఏం అది అంతే. ఇవన్నీ నువ్వు పట్టించుకొని మైండ్లోకి తీసుకుని బాధపడిపోయి అలా. నేను బేసికలీ చాలా సెన్సిటివ్ అనమాట. సో అప్పటి నుంచి నేను అనుకున్నా అరే ఎందుకు నేను పట్టించుకోవాలి, అసలు నాకు ఎందుకు ఇది, నా గేమ్ నేను ఆడుకుని నేను టాప్లో ఉంటే ఏమీ ఉండదు కదా, ఈ బాధ ఏమీ ఉండదు కదా అని ఐ యూస్ టు ఫీల్ అనమాట. సో అప్పటి నుంచి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్. లైఫ్ అంటే అంతే, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి, ఓడిపోతారు గెలుస్తారు కొన్నిసార్లు. ఇప్పుడు మొన్న కూడా నేను ఓడిపోయాను, నాకు అనిపించింది అయ్యో గెలుచుంటే బాగుండేది. ఎందుకంటే ఆ 2 points వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్లో ఎవరిదైనా గేమ్ అనమాట. మొన్న నాన్నగారు అంటున్నారు అప్పుడు కూడా మీకు విపరీతమైన కోల్డ్ ఫ్లమ్ ఉందని చెప్పని, కానీ నిజంగా కోల్డ్ ఫ్లమ్ ఉండి ఆ మాత్రం ఆడడం అంటే ఇట్స్ టూ హై. సో అప్పుడు నేను ఆ మినిట్కి నాకు కంటిన్యూ చాలా నీళ్ళు వచ్చేసి, ఎందుకంటే అంత కష్టపడి 1 hour 50 minutes ఆడి జస్ట్లో మిస్ అయిపోయింది అని అనుకున్నాను. బట్ దట్ ఈస్ హౌ లైఫ్ ఇస్ అని అప్పుడు
ఇట్స్ ఓకే, దేర్ ఆల్వేస్ అ సెకండ్ ఛాన్స్ అని అనుకున్నాను అనమాట. ఐమ్ హ్యాపీ విత్ మై లైఫ్. లైక్ ఇప్పుడు లైమ్ లైట్లో ఉన్నాము అంతా ఓకే, బట్ ఐ థింక్ నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అనుకునేదాన్ని, అరే ఎవరైతే టాప్ లెవెల్ ఉంటే అరే నేను కూడా అక్కడ ఉండాలి, నాకు కూడా అలా ఉండాలి. బట్ వన్స్ యూ బీ ఇన్ దట్ స్టేజ్, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ నౌ. సిస్టంలో ఎక్కడ లోపం ఉందంటారు మీ ఉద్దేశ ప్రకారం? ఈ మెన్ అండ్ విమెన్ ఇలా సెగ్రిగేట్ చేసి చూడడం అనేది, అది క్రికెట్ అయినా సమాజంలో అయినా? ఒపీనియన్లో స్పోర్ట్స్ షుడ్ బి జెండర్ బయస్. స్పోర్ట్ ఈజ్ అ స్పోర్ట్. క్రికెట్లో ఇప్పుడు బౌలర్ వేస్తే బాల్ ఇది చూడదు కదా, ఇట్ ఈస్ అ ఉమెన్ క్రికెటర్, మేల్ క్రికెటర్, బాల్ విల్ కమ్ ద సేమ్ స్పీడ్. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ ఒపీనియన్, మన పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ చేసుకుని స్పోర్ట్ని ఒక జెండర్ బయస్, మేల్ ఫీమేల్ చూడకుండా ఒక ప్లేయర్గా చూస్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్. అండ్ మెన్స్ క్రికెట్ ఇన్ని ఇయర్స్ అందరూ చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక సెట్ మైండ్ సెట్ అయిపోయింది. మెన్స్ క్రికెట్ చూస్తే ఇదే స్టాండర్డ్ అని. క్రికెట్లో ఉమెన్స్ క్రికెట్ ఈజ్ టోటల్ డిఫరెంట్ అనమాట. మీరు సడన్గా ఉమెన్స్ క్రికెట్ మెన్స్ క్రికెట్ తోలిస్తే చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంది. ఫస్ట్ ఈజ్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్, అది నోబడీ కెన్ హెల్ప్. జెనెటికలీ మనము వీఆర్ అ లిటిల్ లెసర్ దెన్ మెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్. అది కూడా నౌ విత్ T20 వచ్చిన తర్వాత ఐ థింక్ ఉమెన్ క్రికెటర్స్ ఎక్కడ చూస్తే వరల్డ్లో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది స్ట్రెంగ్త్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫాస్ట్ పేస్ అని. సో దట్ హ్యాస్ హెల్ప్ ద వన్ డే ఫార్మాట్. ఇప్పుడు ఉమెన్స్ క్రికెట్ ఇన్ వన్ డే ఈజ్ మచ్ బెటర్ టు సీ దెన్ ముందు కాలంలో ఇట్ వాస్ 200 runs 150 కొడతాం. Now it is 300, 280, 370. So it has helped. Cricket evolve అయింది women's cricket లో. But women's cricket ఎవరో చూస్తున్నారో they should not see it in view with keeping men's cricket ఈ స్టాండర్డ్ ఉంటే women's cricket ఎక్కడుంది ఆ కంపారిజన్ చూడకుండా ఒక స్పోర్ట్ని యాజ్ అ స్పోర్ట్ లవర్గా మీరు చూస్తే women's cricket is also entertaining. I will just say one incident. నేను బెంగళూరులో ఉండే and we were watching the match India-Australia రీసెంట్గా మ్యాచ్. సో ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ విత్ అ టీమ్మేట్. సో నేను డిన్నర్ తింటూ తను ఓవర్ రియాక్ట్ అయిపోయింది. అషా షీ సెడ్. సో నేను అనుకున్నా ఏదో రన్అట్ అయిపోయిందేమో అని. నేను మళ్ళీ చూడంగానే ఇట్ వాజ్ మై యాడ్ ఆన్ టీవీ. ఓకే. సో అందరు వి స్టార్టెడ్ టు లాఫ్. దెన్ అంటే ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్, వెరీ వియర్డ్. కానీ దాంతో ఇఫ్ ఉమెన్స్ క్రికెట్కి పుష్ వస్తే ఐఎమ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే ఉమెన్స్ క్రికెట్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ఐడెంటిటీ. సో అలాంటి టైంలో ఇఫ్ ఐ కెన్ గివ్ సంథింగ్ బ్యాక్ టు ద స్పోర్ట్ ఈ కెపాసిటీలో అయినా ఐ విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ. అండ్ ఇప్పుడు ఉమెన్స్ క్రికెట్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఈ థాట్ లేదమ్మా, అచ్చా అమ్మాయిలు కూడా ఆడతారా అని ఈ క్వశ్చన్ మాకు ఉండదు ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి. అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఫ్యూచర్ యంగ్ గర్ల్స్కి ఈజీగా యాక్సెసిబుల్ ఉంది. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ పీరియడ్. కానీ నాకు ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ఫీల్ అవ్వలేదు దట్ ఐ డిడ్ంట్ గెట్ మై డ్యూ ఆర్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ డిడ్ంట్ గెట్ ఇట్స్ డ్యూ. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ టు ఇట్. బట్ నేను ఐ వుడ్ జస్ట్ సే కి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే నేను ఆడుతూ ఈ ఫేస్ నేను చూసినాను కాబట్టి ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్. రాబోయే క్రికెటర్స్, విమెన్ క్రికెటర్స్కి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఐ థింక్ యంగ్ గర్ల్స్ ఇప్పుడు ఎవరికో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది క్రికెట్లో. ఇట్స్ అ గుడ్ ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు. బికాజ్ 90s there was no money. Exactly. And there was no awareness, ignorance ఎక్కువ ఉండే. Yes. And facilities also చాలా స్ట్రగుల్ చేసాం మేము. బట్ ఇప్పుడు ఫెసిలిటీస్, బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ అకాడమీస్ అందరూ దే ఆర్ వెరీ యాక్సెప్టింగ్ టువర్డ్స్ గర్ల్స్. ఆ టైంలో అయితే దట్ సో మెనీ అకాడమీస్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ బాయ్స్, మేము గర్ల్స్ తీసుకోము అని. కానీ ఇప్పుడు మీ ఏ అకాడమీకి వెళ్తే యుల్ ఫైండ్ గర్ల్స్ దేర్. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ నైస్ అట్మాస్ఫియర్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టుగెదర్. And under BCCI unte you have very professional outlook and things will only get better. Job opportunities unnai ipudu women cricketers ki. So it is a good profession to take up as a career. కానీ ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి ఎక్కువ మంది అంటే ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయాలి అన్న పాయింట్లో కాకుండా సరిత మేడం దగ్గరికి వెళ్తే ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఒక అమ్మాయికి సంబంధించిన, ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒక మంచి సొల్యూషన్ వస్తుంది మాకు అని పర్సనల్గా మళ్ళీ కలవడానికే స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఈవెన్ MBBS డాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి మీ దగ్గరికి వస్తున్నారని చెప్పని విన్నాను. అవునండి. కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్లో మీరు చూసినంత వరకు అమ్మాయిలది ఎక్కువ తప్పు ఉంటుందా, అబ్బాయిలది ఎక్కువ తప్పు ఉంటుందంటారా? క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ అనే ఆస్పెక్ట్ విషయానికి వస్తే, సిన్స్ ఐఎమ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఐ ఆల్వేస్ స్పీక్ ఇన్ దట్ యాంగిల్ ఓన్లీ. ఆడపిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఆడపిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని మనం ఆడపిల్లలతోనే మాట్లాడతాము, ఆడపిల్లల్ని సెన్సిటైజ్ చేయాలనుకుంటాం. ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఇట్ అప్లైస్ టు బోత్. ఇద్దరిని సెన్సిటైజ్ చేయాలి.
బాయ్స్ని కూడా అంత చక్కగా బిహేవ్ చేయాలి, నువ్వు నీ ఇంట్లో పిల్లల్ని ఎలా చూస్తున్నావో అట్లానే బయట వాళ్ళతో కూడా గౌరవంగా ఉండాలి, ఫ్రీగా మాట్లాడు, ఫ్రెండ్లీగా ఉండు, దాన్ని వేరే యాంగిల్కి తీసుకెళ్ళొద్దు. అసలు జెండర్ డిఫరెన్సియేషన్ అనేది ఫిజికల్గానే ఉంటుంది, అందరూ ఈక్వల్లే, అందరూ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళే, అందరూ ఒక మంచి స్టేజ్కి వచ్చేవాళ్ళే. జెండర్ డిఫరెన్సియేషన్ అనేది దేవుడు చేసినటువంటి ఫిజికల్ డిఫరెన్సియేషన్ మాత్రమే. మెంటల్గా ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. కాకపోతే ఏంటంటే న్యాచురల్గా ఆడపిల్లలు కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉంటారు, కొంచెం స్మూత్గా ఉంటారు, అంతే తప్ప ఇంకే డిఫరెన్సెస్ లేవు అనే యాటిట్యూడే పిల్లల్లో ఉండాలి అనేది నేను అనుకుంటాను. నా పిల్లలకు కూడా నేను మ్యాక్సిమం అట్లాంటివే చెప్తాను, కానీ మరీ రోజు టీచ్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా బోర్ కొట్టేస్తారు చిన్న వయసులోనే. అందుకే చిన్న చిన్న స్టోరీస్ చెప్తాను, తర్వాత జోవియల్గా మాట్లాడతాను. ఇంకోటి ఏమంటే ఇండైరెక్ట్గా కూడా చెప్తూ ఉంటాను, ఏమైనా టీవీ సినిమాలు అట్లా ఏమైనా చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందంటే ఇలా జరగకుండా ఉండాల్సింది, అనవసరంగా అతను ఇలా చేశాడు. సో ఇండైరెక్ట్లీ ప్యాసివ్ టీచింగ్ ఉంటుంది కదా, అట్లాంటిది కూడా ఐ కీప్ డూయింగ్ ఇట్. ఐ డోంట్ నో, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీ కంప్లైంట్స్. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఒక పాయింట్ ఆలోచించాలి మ్యామ్, అంటే మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇది షేర్ చేస్తే మంచిది అనిపించింది. సరే, ఇంటర్మీడియట్లోనో డిగ్రీలోనో పీజీలోనో ఎవరో ఒకళ్ళు నచ్చారు, వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు, వాళ్ళతో కాఫీ డేలో కూర్చుంటారు, లేదా బయట తిరుగుతారు, సినిమాలకు వెళ్తారు, షాపింగ్కి వెళ్తారు. వీళ్ళు ఫోటోలు తీసుకుంటారు, వాళ్ళు ఫోటోలు తీసుకుంటారు, బయట వాళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకుంటారు, సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతారు. వాళ్ళు ప్రేమిస్తారా, నిజంగా వాళ్ళ అవసరాలకు ఒకడోళ్ళు నీడ్స్ కోసం ఫ్రెండ్లీగా తిరుగుతున్నారా, ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెడితే రేపు ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ అబ్బాయినో ఆ అమ్మాయినో వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోకుండా వీళ్ళకి ఇండివిజువల్గా ఎవరితోనో పెళ్ళి పెద్ద ట్రెండ్, మాకున్న పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఇదే. ఏంటి అంటే సోషల్ మీడియాలో పర్సనల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్, పర్సనల్ ఇష్యూస్ అప్లోడ్ చేయడం, న్యూడ్గా చాటింగ్ చేయడం ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది అనమాట. న్యూడ్గా చాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ మీతో మాట్లాడాను అనుకోండి, నా ఇమేజ్తో పాటు మీ ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా అందులో వస్తుంది. ఆ ఫోటో దాన్ని సేవ్ చేసేసుకొని రేపొద్దున అది బ్లాక్మెయిల్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. రీసెంట్గా మొన్న ఒక పాప, ఎవరు విలువిస్తారు మ్యామ్ ఈ అమ్మాయి జీవితం ఇలా ఉంది అని తెలిసినప్పుడు, ఇలాంటివి చూసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్కి ఎవరన్నా విలువిస్తారా? అవును, నేను అదే ఆలోచించలేకపోతున్నారు. నీది కూడా తప్పు ఉంది కదా, నువ్వేం తక్కువ దానివేం కాదు, నువ్వు నీకు ఇష్టమయ్యే ఇలా చేసావు అనే వాతావరణం వచ్చేస్తుంది. డిపార్ట్మెంట్లో కూడా సెన్సిటివిటీ ఉండదు, సరిగా మాట్లాడరు, మమ్మల్ని తక్కువ చేస్తున్నారు అంటే ఏంటంటే, అంటే నేను మా డిపార్ట్మెంట్ నేను సమర్థించుకోవట్లేదు, జనరల్గానే మంచి అందులో అన్నిట్లో ఉంటుంది, చెడు అన్నిట్లోనే ఉంటుంది. కానీ మా వాళ్ళకు కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే, మా డిపార్ట్మెంట్లో చూసి 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 సెన్సిటివిటీ కోల్పోతారు. అందరికీ అంత పెద్ద విచక్షణ కావాలి అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో సెన్సిటివిటీ కోల్పోతారు అనమాట. మా వాళ్ళు కూడా ఈ అమ్మాయిది ఏం తక్కువ లేదు మేడం, ఈ ఫోటోలు చూస్తే తెలిసిపోతుంది, ఈమె కూడా అనేస్తారు అనమాట. వాస్తవానికి అది కరెక్టే. కాకపోతే మనం ఏంటంటే మరీ లోతుగా వెళ్ళి ఈ అమ్మాయిని సరిగ్గా అవగాహన లేదు, సెన్సిటైజ్ చేయాలి, ఈ యాంగిల్లో వెళ్ళి అన్నీ పాజిటివ్గా చూసే తత్వం మనకు వచ్చేసింది. కానీ బట్ కామన్ మ్యాన్ చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, పోలీస్ స్టేషన్లో ఇట్లాంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూసారనుకోండి, అబ్బాయి నన్ను ఈవ్ టీజింగ్ చేస్తున్నాడు, నా వెంట పడుతున్నాడు, నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడు అని ఒక పిటిషన్ వస్తుంది. వెళ్ళి లోతుగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఇద్దరు కలిసి ఉన్న ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు న్యూడ్గా ఇంటరాక్ట్ అయిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, న్యూడ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ షేర్ చేసుకునే ఉంటాయి, ఈ అమ్మాయే పంపించినవి కూడా ఉంటాయి. సో అక్కడున్న లోకల్ పోలీస్కి ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, మేడం దీంట్లో మనం థింక్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, వాళ్ళిద్దరే అనేస్తారు. మనం కొంచెం పైకి వచ్చి చూస్తాం కాబట్టి ఈ అమ్మాయిని అనవసరంగా అతను ట్రాప్ చేశాడనో, లేకపోతే అతన్ని ఈ అమ్మాయే డిస్టర్బ్ చేసిందనో, ఈ ఆస్పెక్ట్కి తీసుకొచ్చి ఇది తప్పు అని చెప్పి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇలాంటివి చేయకండి, పర్సనల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేయకండి, ప్రాబ్లమ్ని మీరే కోరి తెచ్చుకోకండి అని అమ్మాయిలు సెన్సిటైజ్ చేస్తాం. ఆహ్వానించొద్దు నేరాన్ని అంటే ఇదే నేను అనేది. 100% క్రైమ్ అగైన్స్ట్ విమెన్లో 60 to 70% నివారించదగ్గ క్రైమ్ ఉంటుంది. 60 to 70% ఆఫ్ క్రైమ్ మనమే ప్రివెంట్ చేయగలం. 20 to 30% మన తప్పు ఏమి లేకుండా, అంటే ఆడవాళ్ళ తప్పు లేకుండా జరిగేటటువంటి క్రైమ్, దట్ ఈస్ అ క్రైమ్, దట్ ఈస్ అ హీనస్ క్రైమ్, హీ హ్యాస్ టు బి పనిష్డ్. ఎస్, దట్ ఈస్ అ హీనస్ క్రైమ్. అందులో ఎవరిది తప్పు అనే చాలా స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి, చాలా డిటరెంట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. మగవాడి తప్పు, ఈ అమ్మాయి ఇన్వైట్ చేసినా కూడా పెట్రోల్ పోయడం,
పెళ్ళికి యాక్సెప్ట్ చేయలేదని చెప్పి తగలు పెట్టేయడము, గొంతు కొయ్యడము, దట్ ఈస్ అ హీనస్ క్రైమ్. యూ హ్యావ్ టు క్రిటిసైజ్ హిమ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు పనిష్ హిమ్. తనే ఇన్వైట్ చేసి ఉన్నా కూడా తప్పది, దట్ ఈస్ క్రైమ్. నేను ఆ పర్సంటేజ్ కాకుండా మిగతా 50 to 60% ఆర్ 60 to 70% మనం ప్రివెంట్ చేయగలిగిన క్రైమ్ ఏంటి? ప్రివెంట్ చేయగలిగిన క్రైమ్ ఏంటి? బాగా మాట్లాడుతున్నాడు అనగానే నా పర్సనల్ థింగ్స్ అన్నీ నేను షేర్ చేసేసుకోవడం, ఇంట్లో విషయాలన్నీ షేర్ చేసేసుకోవడం, నేను ఏదైతే గోప్యంగా నా శరీరాన్ని ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నానో దాన్ని కూడా షేర్ చేసేసుకోవడం. రేపొద్దున్న అతను దాన్ని అది పెట్టుకొని బ్లాక్మెయిల్ చేసి నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను, లేదంటే ఇంట్లో పెళ్లి వరకు ఆ పరిస్థితి వెళ్ళకపోతే ఎవరైతే ఈ అమ్మాయికి మ్యాచ్ చూస్తున్నారో అతనికి ఇవి పంపిస్తాను అని చెప్పి నీ కాపురం నాశనం చేస్తానని చెప్పి ఈ బ్లాక్మెయిల్. సో ఇక్కడ మనం ఈ క్రైమ్ని మనం నివారించవచ్చు యాక్చువల్లీ. సో ఐఎమ్ మోస్ట్లీ నేను ఇక్కడ బాగా కన్సర్న్ అయిపోతాను అనమాట. ఈ 60 to 70% మనం నివారించవచ్చు కదా. అంటే ఆ ఏజ్లో స్టూడెంట్స్కి మనం కరెక్ట్గా సెన్సిటైజ్ చేసి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ప్రాబ్లమ్ని మీరు కోరి తెచ్చుకోవద్దు అని చెప్తే బాగుంటుంది కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే నేరాన్ని ఆహ్వానించొద్దు అనేది. అంటే నేను చెప్తుంది ఓన్లీ 50 to 60% నేను చెప్తున్నాను. అందరూ ఆహ్వానిస్తున్నారని నేను అనట్లేదు. నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని ఒకడు వేధిస్తున్నాడు, నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు అని నా మీద దాడి చేస్తే నేనేం తప్పు చేయలేదు అందులో. నేను దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. దట్ ఈస్ అ హీనస్ క్రైమ్, హీ హ్యాస్ టు బి పనిష్డ్, దట్ ఈస్ అన్ ఆఫెన్స్. బట్ నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే మనం ప్రివెంట్ చేయగలిగినటువంటి క్రైమ్. మహిళ ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే తన ఇంట్లో కానీ తన కెరియర్లో కానీ తను క్రియాశీలక అంశాలలో నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి శక్తిని సంపాదించుకునే గల ఆ పరిస్థితికి రీచ్ అవ్వడమే సాధికారత అంటే. షీ షుడ్ టేక్ హర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ డెసిషన్స్. దానికి తగ్గట్టు ఉండాలి తను. అంటే దానికి కావాల్సింది ఏంటి? ముందు హెల్త్, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్, అంత నాలెడ్జ్, అంత జ్ఞానం ఉండాలి. తనను తను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉండాలి. మగవాడు ఇంతకుముందు మగవాడు చేసి మనం చేయలేనటువంటి అన్ని రంగాల్లో కూడా మహిళల వల్లే, ఆ వివక్ష వల్లే మనం వెళ్ళలేకపోయాము. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కాదు, అందరూ అన్నిట్లో వెళ్ళొచ్చు. ఆ పరిస్థితిని ఎంపవర్మెంట్ అంటారు. దానికన్నా పైన ఇంకా ఏంటి? వెన్ వీ కెన్ టేక్ అవర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ డెసిషన్స్, కన్స్ట్రక్టివ్గా ఇండిపెండెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోగలిగే స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడే సాధికారత అంటాం. కానీ ఆ సాధికారత అంటే మగవాళ్ళు ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నారు, నేను ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నాను, నేను ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుంటున్నాను బికాస్ ఆఫ్ మై ప్రొఫెషన్. సో ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకొని టైట్ షర్ట్స్ వేసుకొని ఇలా వేసుకుంటేనే సాధికారత అంటే యాక్చువల్లీ సాధికారత అనేది పోతుంది, మరుగున పడిపోతుంది. ఆ పదానికి అర్థం మరుగున పడిపోతుంది. సో వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఈజ్, ఈ పదాల ముసుగులో తప్పు చేయకూడదు, మోడర్నిటీ పేరుతో తప్పు చేయకూడదు. మోడర్న్గా ఉండడం తప్పు కాదు, ఆధునికంగా ఉండడం తప్పు కాదు, కానీ మోడర్నిటీ పేరుతోటి విచ్చలవిడితనం అనేది తప్పు. దానివల్ల మనం నేరం చేయడమే కాకుండా మన వల్ల నేరం మన మీద జరగడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాము. సో వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ మోడర్నిటీ అండ్ అబ్సీనిటీ, మోడర్నిటీ అండ్ క్రిమినల్ థింగ్స్, మోడర్నిటీ అండ్ సంథింగ్ వేర్ వి ఇన్వైట్ క్రైమ్, మనమే నేరాన్ని ఆహ్వానించే పరిస్థితిని అలా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోగలిగేటటువంటి ఇది కావాలి. అది కావాలి అంటే మీడియా అదే చూపించాలి, న్యూస్ అదే చెప్పాలి, సీరియల్స్ కానీ ఏమన్నా అట్లాంటి వాతావరణం ఉండేటటువంటివి పిల్లలకు చూపించాలి. కానీ అలాంటిది ఏం కనిపించట్లేదు, నాకైతే కనిపించట్లేదు. నేను వెతుక్కుంటున్నాను, అలా మంచి ఉన్నవి వెతుక్కుంటున్నాను. ఎంతమందికి అంత టైం ఉంటుంది, ఎంతమందికి అంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ఎంతమందికి అంత అవగాహన ఉంటుంది. మేబీ సరిత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది కాబట్టి ఇలా ఆలోచించగలుగుతుంది, కానీ సరిత ఆ డిపార్ట్మెంట్లో లేకపోతే ఇంత తెలియదు కదా. సో డెఫినెట్లీ షీ మే నాట్ థింక్ లైక్ దాట్. సో అందరికీ అవకాశం ఉండదు కదా. సో నేనే వేరే డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటే, మీలాగా ఉంటే కూడా నాకు ఇంత ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసేది కాదేమో, నేను ఇంత మాట్లాడలేను. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇస్, తప్పు ఒప్పు ఎంచొద్దు, తప్పు ఒప్పు అని నిందించొద్దు, నిందించే ధోరణి వద్దు, అవగాహన కల్పించే ధోరణి కావాలి. ఇది ఒకళ్ళ వల్ల జరిగేది కాదు, ఒక డిపార్ట్మెంట్ వల్ల జరిగేది కాదు. సమిష్టి సామాజిక బాధ్యత, ఇట్ ఈస్ అ కంబైన్డ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. లేకపోతే చాలా హైఫై మనం అనుకుంటాం కదా, చాలా రిచ్ మంచి స్టేటస్లో ఉన్న వాళ్ళు, పేర్లు ఎందుకు లేండి, ఒక మంచి స్టేటస్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీరు ఆనందంగా ఉన్నారా అంటే ఏం ఆనందం లేండి అనే పరిస్థితి. మరి ఇంకెందుకోసం మనం చదువుకుంటున్నాము, ఎందుకు ఇంత ఉద్యోగం చేస్తున్నాము, ఎందుకు ఈ డెమోక్రసీ, ఎందుకు ఇన్ని ఇండివిజువల్ రైట్స్, ఎందుకు ఇంత ఫ్రీడము, ఎందుకు ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్?
మన ఆపర్చునిటీస్ని మనం బెస్ట్ పాసిబుల్గా యూజ్ చేసుకొని ఆనందంగా ఉండి రెస్పెక్టబుల్గా ఉండలేని పరిస్థితుల్లో ఇవన్నీ ఎందుకు మరి? వై ఆల్ దిస్ డెవలప్మెంట్? అల్టిమేట్లీ వీ నీడ్ హ్యాపీనెస్. ఆ హ్యాపీనెస్ లేనప్పుడు ఏ స్టేజ్కి వెళ్తే ఏంటి లాభం? ఆ ట్రెండ్కి వచ్చిందండి ఇప్పుడు సొసైటీ. ఒక విమెన్ మానసిక పరిపక్వత ఎప్పుడు సాధిస్తుంది, ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండగలుగుతుందండి? ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండగలుగుతుంది అంటే, విమెన్ అంటే అన్ని ఆస్పెక్ట్స్, తన కూతురు, తన అక్క, చెల్లి, తర్వాత భార్య, అమ్మ, కోడలు, అందరినీ సాటిస్ఫై చేయడం ఇంపాసిబుల్. అందరినీ సాటిస్ఫై చేయడం ఇంపాసిబుల్, కష్టం. ఇంపాసిబుల్ అనకూడదులేండి, చాలా కష్టం అనేదే కరెక్ట్. కరెక్ట్. కానీ రేపొద్దున్న మనకి అరే నేను ఇది చేయకుండా ఉండాల్సింది, ఈ తప్పు చేయకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో, ఆ అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉండగలిగే స్టేజ్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఆ పరిపక్వత అంటే అంతే. పరిపక్వత అంటే పెద్ద జ్ఞానం పాండిత్యం అవసరంలే. జ్ఞానం అంటే ఏంటి? కాన్షియస్గా ఉండడం, ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్, ఎరుక. అంటే తప్పు చేయకూడదు, తప్పుకి అవకాశం ఇవ్వకూడదు అనే జ్ఞానం. సో మహిళ ఎప్పుడు పరిపక్వత సాధించిందని మీరు అనుకుంటారు అంటే, అక్కగా నా తమ్ముళ్ళు, నా చెల్లెళ్ళు నన్ను చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి, పెద్ద గర్వంగా ఉండే స్టేజ్కి వెళ్ళక్కర్లా. కూతురుగా తల్లిదండ్రులు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి, వాళ్ళకి నేను కష్టపెట్టకూడదు. ఓకే, తర్వాత వైఫ్గా హస్బెండ్ హ్యాపీగా ఉండాలి, తల్లిగా పిల్లలు హ్యాపీగా ఉండాలి. ఆ పరిస్థితి మనం కల్పించుకుంటే బాగుంటుంది. అందరూ అన్నిటికీ జస్టిస్ అయితే పూర్తిగా చేయలేము, కానీ నా కాన్షియస్కి సంబంధించినంత వరకు నేను ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను. ఎక్కడ నేను అందులో లోపం చేయట్లేదని మనకు అనిపించాలి ఫస్ట్. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ వే ఆఫ్ టెల్లింగ్ ఎప్పుడు పరిపక్వత సాధిస్తుంది అంటే. For more videos, subscribe to iDream. For best entertainment and information, please subscribe iDream. Please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. For more interesting videos, please subscribe to iDream. Hi, this is Anil Ravipudi. For more videos, please subscribe iDream Media. This is Manjula. For more videos, please subscribe iDream. For more videos, please subscribe to iDream channel. Don't miss it. అక్కడ ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది, దాన్ని లాగి పట్టుకొని కొట్టండి, మర్చిపోదు. ఓకేనా? Subscribe to iDream.